आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। बीजापुर में कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सहकारी बैंक की हुई शुरुआत। आज शहर बीजापुर में बागलकोट रोड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने माजी वक्फ बोर्ड अध्यक्ष उस्मान पटेल की अध्यक्षता में कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सहकारी बैंक की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन नागठन मतक्षेत्र विधायक विठल कटकडोन और पूर्व मंत्री एसआर पाटिल के हाथों से किया गया। इस मौके पर बैंक की ओर से आए हुए मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एसआर पाटिल, बैंक के अध्यक्ष उस्मान पटेल, अफसरा छप्परबंद और दीगर लोगों ने बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्रीमान उस्मान पटेल ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಇಂಥ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇವತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವಾದಂಥ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ। ಈ ಪಟೇಲ್ರು ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬದ್ಧತೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಜನಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತೈತಿ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಭಾಗದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೃಢತೆ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಶುಭ ಕೋರಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। अस्सलाम वालेकुम। आज बीजापुर सिटी में कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सौहार्द सहकार संघ नियमित बीजापुर, ये जो एक सौहार्द संघ बैंक है, आज नया इनॉग्रेशन हो गया है। सुबह 10:30 बजे नागठन मतक्षेत्र के शासक सम्मान्य श्री विठल कटकडोन साहब पहला इनॉग्रेशन काम कर रहे हैं। उसके बाद में पूरे लीडर्स स्टेज प्रोग्राम हो गया है। स्टेज प्रोग्राम में सम्मान्य श्री एक्स मिनिस्टर एसआर पाटिल जी और इसके एक्स मिनिस्टर एसके बेड़बी जी और कृष्ण कोलार कुलकर्णी
और मोहम्मद रफीक टपाल और MC मुल्ला साहब, डॉक्टर फारूकी, अलमिन ट्रस्ट के वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा बहुत से लोग हमारे जो भी दावत पहुंचे हैं, दावत को लब्बैक कहते हुए हर आदमी भी आज हमारे प्रोग्राम को पहुंचकर उसके साथ साथ में जो पूज्य श्री कलीनाथ स्वामी जी और पूज्य श्री कैलाशनाथ स्वामी जी, ये भी लोग आए हैं। इनके साथ पूरे कोलार के लीडर्स और बीजापुर के महानगर पालिका के माजी सदस्य, ऐसा पूरे लीडर्स आकर एक आज बैंक का ओपनिंग सेरेमनी करे हैं। तो आज बैंक की ओपनिंग होने से दिल खुश नहीं है, क्यों बोले तो बैंक एक साल के अंदर ये चलकर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करे के बाद में ये हमारे डायरेक्टरों का और पूरे बीजापुर के सिटी के लोगों का मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्यों बोले तो आज कंपटीशन बैंक चले, ये सवार तो SR पाटिल जी एक बात बोलती है, 4 साल बाद सवार बंद होकर आपकी एक ताकतवर एक ऑफिसरों की एक मदद से आप लाए हैं कर बोल दिए, तो इसके से फायदा मेरे को नहीं है, सार्वजनिक पब्लिक को है। गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं और एजुकेशन के लिए बच्चे हैं, हॉस्पिटल के अंदर मरीज रहते हैं, इनको पैसे की बहुत जरूरत रहती है। नेशनल बैंक में हम पूरी प्रॉपर्टी दिए भी हमारे को लोन मिलना मुश्किल होता है। हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए कीमत है तो वो लोन देते हैं 10,000 रुपए। आज हमें गरीबों के लिए मदद करने के लिए पिकनिक पर हो और सिक्योरिटी लोन हो, गोल्डन लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हर तरीके से सरकार में जो भी ये सहकार संघ की मदद मिलती है वो मदद से हमें उनको लोन देने के लिए एक इरादा करे हैं। ये लोन एक बहुत एक हमारे पूरे डायरेक्टरों के साथ उनको दिल को मना को हर इंसान को लोन देने के लिए मैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे पूरे डायरेक्टर हमें साथ होकर ये काम करके ये सिटी के अंदर सब बैंकों के साथ में हमारा भी एक बैंक फाइट करने के लिए रेडी है कर को मैं समझता हूँ। आपका जो ब्रांच है सर, ये पहला ब्रांच है, ये जो है ये नाम वाला नया बैंक, तो मैं तो ऐसा 3 बैंक खोले हूँ। एक गफारिया बैंक बोल के 97 में चालू होकर आज तक बीजापुर में एक ब्रांच भी हो गई है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैंक बोल के फरवरी 10 तारीख 2024 को खोलकर आज को 10-11 महीने चले। ये तीसरा ये बैंक है कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सौहार्द सहकार संघ नियमित बीजापुर बोल के ये तीसरा बैंक है। आपके बैंक का सिस्टम कैसा है, तरीके क्या है, लोग किस तरह से सौलत दी जाएगी? बैंक का तरीका बोले तो सौहार्द हो, कोऑपरेटिव हो, ये इंडिविजुअल नहीं हो सकते। ये जो बैंक है सरकार के ये रहता है कानून, जो बैला बने रहता है वो बैला के हिसाब से हम बैंक चलाना पड़ता है। फिर भी हमें गरीबों की मदद करने के लिए हम जान लगाकर हमें कोशिश कर को उनको मदद करते हैं। आपकी बैंक का प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है? जी विजिट करना चाहे तो लोग प्रॉपर एड्रेस कहाँ पर है? बैंक एड्रेस एड्रेस बैंक का ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज बागलकोट रोड उसका अपोजिट है। लोन आप स्टूडेंट होंगे या हॉस्पिटल का लोन कैसा दे सकते हैं, सिक्योरिटी क्या बात है कैसा? अभी लोन बोले तो बैला के हिसाब से पिकनिक का लोन देते। पिकनिक का लोन बोले तो कैसा देना कर बोले तो आज 1,000 रुपये पिकनिक रहते उसको 10,000 देना कर को कानून बोलता है। अब हमें
उसके से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये 10,000 कैसा आदमी हमारे को एक भरोसा रहना, उसे 2 जने लोग जामीन देना, नहीं तो 1,000 रुपये पिघले रहे तो उसे 4,000 रुपये लोन हमें दे सकते हैं। उसे घर वाले की जामीन है तो चलता है, और उनका चेक होना, बैंक का चेक होना। और एजुकेशन लोन कर बोले तो एजुकेशन लोन जो भी हमें देते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक फॉर्मेट आता है, उनकी फी इतनी है, अगर बोल वो फी के हिसाब से हमें लोन दिया तो उन्हें महीना महीना उसका कंत उन्हें भरते जाना। तो इनोवेशन के मुद्दे पर बीजापुर की जनता से क्या अपील करना चाहिए सर? क्या बीजापुर जनता तो मुझे बहुत भरोसा है। मैं यहाँ 4 साल वक्फ बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो को सब लोग को भी मैं जान पहचान करो, मेरे को वो जान पहचान है। और मुझे एक भरोसा है, किसी को भी लोन दिए तो भी मैं बीजापुर के लोग को, लीडर्स को, आज मेरे दोस्त को, उनको हटा को मैं लोन नहीं देता, उनको साथ लेकर देने वाला मैं। उनकी जो मदद हमारे पास रही तो हमें कितना भी लोन भी दे सकते हैं, रिकवरी करने को भी उनको हमें साथ ले सकते। टोटल मेंबर्स क्या खाली क्या बीजापुर के हैं क्या मधेश के? बीजापुर के सिर्फ 4 मेंबर है। हाँ, 11 मेंबर क्या है, कोलार है और कोलार तालुक के, टोटल मिलाकर 11 मेंबर है। हाँ, टोटल 15 मेंबर, 15 में 4 लेडीज है। और कास्ट कौन से? कास्ट सब कास्ट को भी लो मैं, देखो SC भी लो, ST भी लो, ये कुर्बा कास्ट लो, लिंगायत लो, रेड्डी लो, ये मुस्लिम के भी लो, ये सब कास्ट को मिला लो। यहाँ जो काम करने वाले हैं फुल मैनेजर क्या है लिंगायत कास्ट का है, अटेंडर क्या है मुस्लिम का है। तो यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष पोस्ट, हाँ जी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह दीगर पोस्ट जो है वो कौन है नाम बताइए? अध्यक्ष तो मैं है, दीगर उपाध्यक्ष वगैरह? मेरा नाम तो उस्मान पटेल। जी नहीं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष है रमीजा नदाफ बोल के, उन्होंने जिला कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे बैंक के उपाध्यक्ष हैं। सही उनका नाम है, आधार कार्ड में महरून बिग बोल के है। वो महरून बोले तो कौन नहीं पहचानते जरा, वो रमीजा बोले तो सब जन पहचानते। आज कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सौहार्द संघ के फंक्शन में हम लोग आए हैं। यहाँ पे इनॉग्रेशन हो रहा है इस बैंक का। तो ये ग्रामीण लेवल से उठ के कोलार से यहाँ तक आया हुआ एक सोसाइटी बैंक है, जहाँ पे काफ़ी शिद्दत के साथ हमारे उस्मान पटेल भैया इस बैंक के अध्यक्ष हैं। तो वो काफ़ी काम करने की कोशिश में सिटी में अपना कदम रखे हैं। आने वाले दिनों में जितनी भी फाइनेंशियल ज़रूरतें होंगी इस बैंक के थ्रू गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगी। तो जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं यहाँ पे आके अपने कामों को पूरा कर सकते हैं। और कभी भी इस बैंक के बारे में बोलो और बैंक के अध्यक्ष साहब के बारे में बोलो तो आने वाले दिनों में उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट के काम किए हैं, लोगों के लिए किए हैं। हालांकि वो पॉलिटिक्स में किसी भी तरह के हुद्दे के लिए कभी काम नहीं करते, बट अच्छा काम किया है। इसलिए आप जो भी आए इस बैंक में आके अपनी मदद ले, अपने आप को सबल बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल औरतों के लिए फाइनेंस होगा तो वह घर बैठे ही अपना काम काज शुरू कर सकती है। तो आकर यहाँ पे आप सब लोग जितना हो सकता है उतना अपना कंट्रीब्यूशन करें, शेयर्स बनाएं और यहाँ से लोन लें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाने के लिए इस बैंक का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और जब वापस बांधने की बारी आती है तो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हिसाब जिस इंसान का सही रहता है उसकी आखिरत भी सही रहती है। तो आप सब लोग इस बैंक के साथ अच्छा अपना एक रिश्ता बनाएं और बैंक को तहे दिल से आप सब लोग सपोर्ट करें। कहते हुए मेरी 2 बातों को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರೆಗೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ಸಂಘವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡವರಿಗಾಗಿ,
ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಡವರಿಗಾಗಿ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಈ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बाबू साहब बीजापुर ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕ. आज बीजापुर शहर में इस पहली मर्तबा कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सौहार्दता सहकार संघ निगम बीजापुर जो बैंक का आज ग्रैंड ओपनिंग हुआ है. इससे पहले हमारे बीजापुर में ब्रांचेस ओपन हुए हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा है कि कर्नाटक ग्रामीण अभिवृद्धि सहकार संघ निगमित बीजापुर बैंक जो है हेड ऑफिस है, इधर ही ओपनिंग है, पहली मर्तबा है बीजापुर में. इसी के साथ आज जो फंक्शन हुआ है सब एस आर पटेल साहब के नेतृत्व में, उस्मान पटेल साहब नेतृत्व में बहुत सक्सेसफुल जो आज का बैंक का ओपनिंग हुआ है. बिल्कुल एकदम सही, सब लोगों का जो फीडबैक भी रहा है. अब जितने लोग हमें जाके इनवाइट किए थे, पटेल साहब, उस्मान पटेल साहब, हमें मिलकर जितने भी लोगों को हमें इनवाइट किए थे बीजापुर में, आसपास जितने भी कोलार के जो भी मेंबर्स कितने बंदे, वो सभी लोग आके आज हमारे इस फंक्शन में अटेंड हो गए. बहुत बहुत हमको खुशी हुई है. इस बात कहता हूँ, शुक्रिया. मेरा नाम कासिम महबूब साहब मंगलवाड़े, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बैंक डायरेक्टर. ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ कर्नाटक. आज का दिन मेरे ख्याल में उस्मान पटेल का दिन है. बड़ी रोशनी के रेत में हमारे इलाके में. हमें पैसे के लोग नहीं, लेकिन पैसे वाले के पीछे रहते हैं. बहुत अच्छी बात है. बहुत से कोलार के से बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास आप लोग आए हैं और एक अच्छी चीज हमारे समाज में या हमारे पूरे इस समाज से, मतलब ये नहीं कि खाली एक समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं. क्या हमें हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हम आपस में हैं भाई भाई. ये हमारी रिवायत है, ये हमारा हिंदुस्तान है. ये हम सबका आज जो बैंक का जो ये होगा, आओ रफी आओ, आओ आओ ऊपर आओ. ಈಗ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ 50% ಲೇಡೀಸ್, 50% ನಾವು. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದು ಆಗುದು ಖರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಆದಷ್ಟು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ನೀವು ಮನೆಯಾಗ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ರೊಕ್ಕ ತಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗ ಇಡ್ರಿ, FD ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕದ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಕದ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅದ ಆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಾರ. ಯಾರ ರೈತ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ. ಅವ ರೈತರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಂತರ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಾನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಾವ. ಮೊನ್ನೆ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪುರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಲ್ಲಾರ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೊಲ್ಲಾರವರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾತೆಯರೇ, ಇದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗದ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಾರದೊಳಗೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಮಸೀದಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಕೂತು ಗೆದ್ದು ಬರಂಗ ಅವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಕೊಲ್ಲಾರ ಐತಿ. ನೀವಾದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಇದು 3ನೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜೋಡಿ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೋಡಿ ಏನ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಭಾಳ ವಿನಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ 2 ಮಾತನ್ನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. जय हिंद, जय कर्नाटक. अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा देखते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। वक्त बोर्ड में भी अच्छा काम किए, स्कूल भी चला रहे हैं और सोसाइटी भी उनकी चल रही है। और ये सब हिंदू मुसलमान भाइयों को लेकर ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಂದು ಒಂದೇ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಾಗ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4-5 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಅವ್ರ ಚಿಂತೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈನಾರಿಟಿದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮುಸಲ್ಮಾನರದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು, ಆ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದಾತು? ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಲೋಪ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಅದಿಲ್ಲ ಮಾನತ್ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಸಾರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1-2-3 ಇನ್ನೂ ಸೊಸೈಟಿ ಅದಾವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಾವು ಏನು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದು ಸವಾರ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ರೀತಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸವಾರದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸನಗೌಡರು 400-500 ಸವಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನೂ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮದು ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಳಿ ಆಗಲಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಹಾನೆಸ್ಟಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಉಳಿತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಶಿವಾನಂದ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರ ಆದಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿ ಹೋದಂಥ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನ್ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ವಿಠಲ್ ಕಟಗದೊಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ವೈಜನಾಥ್ ಕರ್ಮಮಠನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೀಗಿಸುವಂತ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುಸರ್ಜಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಬಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧು. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾದ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಆದ
ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ಕರ್ಪೂರ್ ಮಠ ಅವರೇ, ಗಿರ್ಗಾವಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆತ್ಮೀಯರು ಆದ ಅಫ್ಜಲ್ ಜಾನ್ವೇಕರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೀಜಾ ನದಾಫ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ, ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಆಗಲಿ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಬೇರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು, 5 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ್ದವ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಲಿ ಅದರದ್ದೇನು ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನ ಇದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂತೀರ ನಾವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾವ ಜನಾಂಗ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟಾಗ ಅಪ್ಕೊಂಡದಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಾರೆ. ನಾ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಾಂಗಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲರ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧಪ್ಪ, ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸರಸ್ವತಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಆದರೆ ಸರಸ್ವತಿ 4 ಅಕ್ಷರದ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧಪ್ಪ, ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಎಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿ, 4 ಮಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಊರಿಗೂ ನನಗೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಋಣಾನುಬಂಧ. 4 ಮಂದಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೀಗ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಂದದ್ದು, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಳ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನದಾಫ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ಗೋಕಾಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದರೆ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಳ ವಿವರವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಲಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾಳ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ವಿಜಯಪುರ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಕೈಲಾಸನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೋಲಾರ ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಬಾಪೂಜಿ ಬಿಳಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವುಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣೆನ್ನುವೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ರು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವು ಒಂದು. ಆದರೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದೆ, ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಹಿತ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂಥ SR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮೀಜಾ ನದಾಫ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಫಾರೂಕಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ MC ಮುಲ್ಲಾರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಣ್ಣವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಲವನ್ನು ತಗೋತಾರ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಟ್ಟವ ಕೊಡಂಗಿ ಇಸ್ಕೊಂಡವ ಇರ್ಬದ್ರ ಅಂತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯರು. ಹಂಗ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಕೈ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯುವ ಯೋಧರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಸರು ಮಾಡದಂತಹ ನಡೆದಾಡುವ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ವಿಜಯಪುರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ SR ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾ,
ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನೆಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರೆಸಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತೆಗೆದಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಒಂದು ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದ. ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬಿಜಾಪುರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಉಭಯ ಶ್ರೀಗಳ ಪವಿತ್ರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಜಾ ಬೇಗಂರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಉಜ್ಜನಿ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಳಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮೇಲ್ನಾಡ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ GM ಆದಂಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಲಿ GM ಆದಂಥ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1:15 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲರು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಭಾಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, ದಕ್ಷತೆ, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೂ ಅಂದ. ಅಣ್ಣ ಹಂಗ ಅದಾನ ಹಂಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು, ಅವರ ಸರಳತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ರತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಕೋಲಾರದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೊದಲು ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಇವು ಮೂರು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಾಜಿರೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತನ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತನ್? ಫೋನ್ ಪೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತನ್? ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ? ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಚಲೋದ ಒಂದು ಮನಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜ್ವಾಳ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳು, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಅರಿವಿ, ಇವಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ. ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಬಂಗಾರ, ಮೊಬೈಲ್, ಫೋನ್ ಪೇ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಲವಲ್ದು, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಏನ್ರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, 2,000 ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಅವ್ರು ಹೋಟ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದೇನ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ ಗುರುಗಳ, ಜಗಳ ಹಚ್ಚಬೇಡ್ರಿ, ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಹಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಆ ಮಾತೃ ತಾಯಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗ ಆದ್ರೂ ಮಗಳಿಂದ ಏನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ಲಾರ್ದ ವಸ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ FD ಇಡಾಕ ಮಗ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ FD ಇಡಾಕ ಅವು ಒಪ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಅವು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಗರೆ ಕೊಟ್ಟಾಳ, ನನ್ನಗರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ವ ನನ್ನ ಮಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಿನ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜನನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SR ಪಾಟೀಲ್ ರವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಪಟೇಲ್ ರವರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರಿವರೆನ್ನದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹೋದರಿ
ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ್ಬಂದ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯನಿಯರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂಡಿದೀಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವರ ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯ ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೆಂದು ಹಿರಿದಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯ ನೆಕ್ಕಿ ಹರಿದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡನೆ ಒಮ್ಮಣವಾದರೆ ಒಡನೆ ನುಡಿಯುವ ಇಮ್ಮಣವಾದರೆ ನುಡಿಯ ಕಾಣಿಗೆ ಸೋಲು ಅರ್ಧ ಕಾಣಿಯ ಗೆಲ್ಲು ಜಾಣ ನೋಡುವ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ನುಡಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ SR ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಹಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ರಿಯಾಜ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಲಾರದ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸ್ಮಾನ್ ಪಟೇಲ್ ಖಾನ್ ಅವರವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಐತಂದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದೇ ಬೀಳ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯಾಗದು. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಮನುಷ್ಯಂದದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಿತ್ತು, ಒಂದು 50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೆಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಜೀತ ದುಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅವಾಗ. ಆ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ ಇತ್ತು, ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿನೂ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಜೀತಾವಣಿ ಇರೋದು. ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೈತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಂದೆ ಅವ್ನು ಮುಗಿದ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ನ ಮಗನ ಮತ್ತೆ ಚೀತ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ. ಅವ್ನು ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ.